नीट प्रवेशिका परीक्षा भारत में डाक्तर हेबार एकमात्र पंथा। आज जदि कौन स्थान में नीट मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा विषय चर्चा होता शुणुछि, सबुठी से गोटे प्रश्न बारंबार आसुछि, प्रश्नपत्र लीक केमिति बंद हेब। गोटे भूल कारण पाई यथार्थ प्रश्न। यह गोटे जिनिस आज आम समाज को, छात्र छात्री को, परिवार मानंकु एवं सर्वोपरि डाक्तरी पेशा को बहुल भाव में प्रभावित करुछि। डाक्तरी शिक्षा पाई केवल जे नीट ही एक वैधतार प्रश्न ता नुहे, बरं यह भितर लुचि रही अनेक कथा जार उत्तर आमको खोजिबाको हेबो। नीट परीक्षा पाई कोचिंग प्रक्रिया हेउ किंबा परीक्षा रे आसुथिबा सिलेबस हेउ, फिजिक्स भली कठिन विषय को सरल करुथिबा गाइड हुअंतु बा वर्ष वर्ष परीक्षा पाई प्रस्तुति हेउथिबा अथवा क्यारियर काउंसेलिंग रो अभाव किंबा नीट द्वारा किभली प्रकृत मेधावी छात्र को चयन करा जाउछि सही प्रक्रिया हेउ, प्रत्येक विषय एठारे प्रश्नबाजी। केवल नीट परीक्षा को ठीक करदेले भारतर क्रमवर्धिष्णु डाक्तरी सेवा आवश्यकता को पूर्ण करिहेबो कि? आमे यथेष्ट और योग्य डाक्तर प्रस्तुत करिपारिबा कि? भारत में मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा छात्र छात्री को प्रस्तुत करने एक विशाल कोचिंग संसार सृष्टि होइछि। भारतर अनेक सहर यथा कोटा, हैदराबाद, पाटना, चेन्नई समेत अनेक छोट बड़ सहर में यह व्यवसाय प्रचुर भाव में व्याप्त होबारे लागिछि। आनुमानिक 60,000 कोटी टंका वार्षिक कारोबार हेउछि केवल यही शिक्षाभित्तिक बेसरकारी संस्था मानक द्वारा। सरकार निर्धारित सिलेबस आधार में छात्र छात्री मानक केवल नीट परीक्षा पाई प्रस्तुत करने यार एकमात्र लक्ष्य। कथा हेउछि नीट परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित NCERT द्वारा प्रचलित सिलेबस आधार में हुए, अर्थात द्वादश श्रेणीर शिक्षा समापन करिथिबा जे कोनोसी छात्र यही परीक्षा दे पारिबे एवं सफल मध्य होई पारिबे। किंतु एभली एक बद्धमूल धारणा सृष्टि कर दिया जाइछि जे बिना कोचिंग रे कहीं भी नीट पाइबा संभव नुहे। देखा जाउछि जे जड़े सामान्य वर्गर छात्र नीट परीक्षा पाई निजको प्रस्तुत करने पाई वार्षिक 1.5 ରୁ 2 लाख टंका खर्च करुछंती, अर्थात जड़े नीट पाइबा पाई अन्यून्य 2 ରୁ अधिक लाख टंकार कोचिंग नहीं थांती। वस्तुतः देखिबाकू गले यही परीक्षा आपणक सिलेबस उपरे दक्षता नुहे, बरं कोचिंग रु पाउथिबा दक्षता को माप करुछि। अर्थात जो छात्र छात्री अधिक खर्च करी निजको नीट पाई प्रस्तुत करुछंती, मेधा सेमानंकु ही सफल भाव में मिल पारुछि। पितामाता बा परिवार आय सीधा सड़ख यहाको प्रभावित करुछि। राजस्थानर कोटा सहर हेउछि कोचिंग शिक्षायतन मानकर मुख्य स्थली। एठी छात्र छात्री मानंकु सान सान कोठरी रे रखा जाई दैनिक 14 ରୁ 16 घंटा केवल पाठ पढ़िबाकू कहा जाए। प्रति सप्ताह रे सेमानंक मध्यरे परीक्षा करा जाई तालिका प्रस्तुत हुए। यह फल सफल प्रतियोगी प्रस्तुत हुअन्ति, किंतु तासह अनेक छात्र छात्री मानसिक अवसादर शिकार भी हुअन्ति। भारत अन्य कौनसी शिक्षानुष्ठान रे एही भली हेउनथिबा अधिक संख्यक आत्महत्या कोटारे देखिबाकू मिले। यही सहर एकुटिया 2000 कोटी रु अधिक आय करे एवं तासह अनेक मानसिक भाव में क्षतिग्रस्त छात्र छात्री को मध्य प्रतिवर्ष जन्म दिए। यही भली स्थल रे सरकार समस्त छात्र छात्री पई एकीकृत नीट प्रस्तुति व्यवस्था करदेले हुए तो अधिक छात्र छात्री यह द्वारा लाभवान हुअन्ते। गरीब परिवार छात्रटीए यह द्वारा नीट पाई निजको प्रस्तुत करि पारंता। दीक्षा और स्वयं नामक 2टी आप माध्यम रे सरकार आंशिक भाव में यही कार्य करुछन्ति। नीट विषय संबलित निःशुल्क प्रस्तुति प्रणाली जदि सरकार आरंभ करि पारन्ते ताहेले यह छात्र छात्री मानक पई सर्वश्रेष्ठ उपहार होई पारंता। छतु भली फुटुथिबा कोचिंग अनुष्ठान मानक उपरे मध्य प्रतिबंधक लागू हेबा उचित। एमाने हजार हजार छात्र छात्री को नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण कराइबा स्वप्न देखाई लुंठन करुछन्ति बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। मुष्टिमेय सफल छात्र छात्री छवि देखाई एमाने अनेक छात्र छात्री और अभिभावक मानंकु ठकिबाकू सफल हुअन्ति। वर्तमान स्थिति रे नीट परीक्षा केवल जने छात्रर तीव्र स्मरण शक्ति और किछि सूत्र को मन रखिबार परीक्षा बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही।
ଚାପରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ୍ ସୂଚନାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ବିପରୀତ ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିମତା, ମାନବିକତା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା, କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା, ସମବେଦନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିହେବ। ତେଣୁ ନିଟ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟେନରେ ହେଉଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଷାଗତ ବା ଶବ୍ଦଗତ ଯୁକ୍ତ ବିଚାର, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ପରିମାଣଗତ ବା ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗତ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି କରାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଦଶନ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ, ଯାହା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୁଏ। କେବଳ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେସରକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଟିଏ ସହରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ସୁବିଧା ପାଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରବୀଣ ଛାତ୍ରଟିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା ଅଣ ଇଂରାଜୀ ଛାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ନ ହୋଇପାରେ। ଅନୁବାଦଗତ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟା। ଅଣ ଇଂରାଜୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦିନକୁ ଦିନ ନଗଣ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଟ୍ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସଠିକ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ କିଛି ନ କରି କେବଳ ନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ୟୁନ 30 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇ, ବିନା କୌଣସି ପେଶା ବା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ କିମ୍ବା ବିନା ନିଜର କୁଶଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏହି ବୟସ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ କୌଶଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଥଚ ଛାତ୍ରମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି। କେବଳ ନିଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର 3 କିମ୍ବା 4 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଅଥଚ ତାକୁ ନିଟ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସମୟ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିନଥାଏ, ସେ ସେହି ସମୟର ଅପଚୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଦିଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ହେଉ, ଦଳଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉ, ଏହି ସବୁକିଛି ଶିଖିବାର ବୟସ ଆପଣ କେବଳ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଛରେ ହରାଉଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଘରେ ବସିଲେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଯଦି ନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ 2 ଲକ୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟୁନ
90,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟକୁ କମ୍ କରୁଛି। ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ, ନା ରୋଜଗାର ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ, ନା କୌଣସି କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ। ଏହା କେବଳ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ନିଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷାକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନିଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏହିସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଦିଶା ଦେଇପାରିବେ। 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଛାତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଭାବକ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,25,000 ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର 4 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ଷାନୁକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି 140 କୋଟିର ଏହି ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତି 1,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 0.74 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ଏହା 1 ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟଧିକ 7 ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦରରେ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବେଗରେ ଆମକୁ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେବଳ ଡାକ୍ତର ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ନିଶା ଏମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବେ କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ କରାଇ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ନିଟ୍ ପାଇବାର ମୋହ ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ମାନସିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଓ ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗ କିଭଳି ଛାତ୍ରକୁ କୋଚିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ତାହା କରେ। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ବିଫଳ ହେଲେ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସେମାନେ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଟ୍ ଭଳି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ କୋମଳପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା କିମ୍ବା ବିଫଳ ହେବା ଭୟରେ ଅନୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତେ। ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସତ,
किंतु परीक्षा रद्द हेबा एवं पुनर्बार कराजिबा इत्यादि हेतु जो छात्र छात्री हतोत्साहित होइथिले सेमानंकु लक्ष्य करी कौनसी सुचिंतित पदक्षेप और परामर्श देई नथिले। सेहिभଳି प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष छात्र छात्री नीट परीक्षा विफल हेउछंती। सेमानंक पई मानसिक परामर्शर बहुत आवश्यकता रही। आमको एही दिग प्रति ध्यान देबाकू हेबो। विफलता अनेक समय अनुचित पदक्षेप ग्रहण को स्वीकार्य बोली धरी नहीं थाए। नीट विफलता जीवनर विफलता नुहे। नीट व्यतीत मध्य जीवन में अनेक पंथा रही। यह बुझाक हुए तो छात्र छात्री सामयिक भाव में सहज न हो पारे, किंतु सेमानंकु प्रोत्साहन देबा समवेदना सह परामर्श देले सेमाने जीवन को सुरुखुरी रे चलाई पारिबे। सरकार को अनुरोध यही विषय प्रति सचेतन हेबे। शेष में केवल गोटे कथा जहाँ स्पष्ट भाव में आमको बुझाक हेब ताहा हेउछि नीट ही केवल गोटे पंथा नुहे। डाक्तरी ही केवल गोटे लक्ष्य नुहे। स्वास्थ्य सेवा करिबा, लोकंक सेवा करिबा पई आहुरी अनेक उपाय रही। प्रत्येक शिक्षार मूल्य रही, आवश्यकता रही। तेणु हतोत्साहित न होई जीवन न हारी नुआ किछि करिबाकू अग्रसर हेबा ही प्रकृत छात्रर कर्तव्य।